Allah Taala Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de Kur'an-ı Kerim'de özün atынан atap, ey Muhammed dep айтпаптыр да. Adevi, sıyı, urmatı, başka peygamberlerde atынан aytқан, ey Adam, ey İsa, ey Musa, ey İbrahim de öyleçe, ey Nuh dep. Biro кезек Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga kelgende Peygamberimizдің sıfatları menen aytқан. Ya eyyuhan nebi, ya eyyuhar rasul, ya eyyuhan muddessir, ya eyyuhal muzzammil. Atlarынан. Bu Peygamberimizге Allah subhanahu wa ta'ala sıylagаны, urmat көрсөткөн. Көрбейсизби? Өзү айтып атат. Innaka la ala khuluqin azim. Ey Muhammed. Biz айтып, бұл ey Muhammed енді biz кошуп атабыз. Albatta sen öte ulu kuluk özden üstündesin deyip. Peygamberimiz Allah subhanahu wa ta'ala özgöçö kılıp uşunday kılıp jaratıp, özgöçö Allah Taala özünün mehrimin, rayımın, nurun, berekelerin ebegeysiz tartılaganda. Ötkönкү sabakta ayttık ele Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Cebrail perişte Hira ünküründe gelip andan keyin 3 yılga çeyin gelbey kaldı depçi. Peygamberimiz birok peygamberçilik berildi. Hira ünkürüne barıp ibadatını taştagan yok. İbadat kılıp gele öğretile birok bayağı kütöt ele da. Bayağı perişte kaçan gelet da, kaçan jolgan dep. Anan düşüp keletkandanan aytkanbız. Ya Muhammed dep ün çıkargandana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görüp ikinci jol gelgende Muddassir suresini düşürdü. Muddassir suresinde aytti ya eyyuhal muddassir kum fa'andir ve rabbaka fakabbir ve istiyabaka fatahhir ve rudza fahjur. Ey çadırga orongon pakrab al. Uşunda çadır dep koyar idat. Uşunda orongon. Oşo Allah subhanahu wa ta'ala aytып атат. Tur deydi. Emi otura turgan doğru öttü deydi. Tur. Menetke tur. Beldi beken baylap tur. Aldığında emi çoğun maydan, kıyamat күнгө чейин келе turgan insan, uşlardın bardığına hakikat jetkirүү, Kur'an'dı çeçmelөө, oşon üçin mınake turgun. Andir, en birinci hüküm gelip atat. Dur, fa'andir, korkutkun. Daröyle korkutudan başladı. Nege? Korkutkun. Allah'ın azabı katı ekenini aytkın. Buna kılıp jatkan aram nerselerden toktotsun. But sölököttөр, aram jegenlerden bardın bulardı, sıyınganlardan bardın toktotsun. Bardık sep Allah'ın azabı oğur. Allah'ın azabı katı. Allah'ın azabı ulu. Allah'ın azabı cançıdağız. Allah'ın azabı tübölüktü. Oşun için fa'andir birinci aramdan toxtatqın. Tartqın aramdan bu. Allah'ın azabından korksun. Ve rabbaka fakabbir, Robundu ululağın deydi. Allahu akbar deydi. Robundu ululağın, Allahu akbar. Ve istiyabaka fatahhir, giyimingdi tazalağın deydi. Ulamalar açat, jürögüngdü tazalağın deydi. Ve rudca fahjur, butparastıq, palittik bulardan bardın, taştağın deydi. Бұл hüküm geldi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamlardı Allah'ın azabından korkula, Allah Taala'nın mehrimine gelgile, Allah'a başı üye gelgile dep çakıra başladı. Жараткан Allah subhanahu wa ta'ala'nın adatı, özünün süykümlü Peygamberi Muhammed aleyhisselam'dı Kur'an-ı Kerim'de keremetli sıfatlar menen çakırgan. Бұл деген ulu martabaga kavar beret. Allah Teala aytadi: "Ya Yuhan Nabi, inna arsalnaka şahiden." Ey Peygamber, biz seni güve kılıp jiberdik. Bardık adam zatqa güve. Da'iyan ilallah, Allah'a çakırıcı kılıp jiberdik. Da'iyan. Sirajan munira, nur tarqatıcı çırak kılıp seni jiberdik. Bunun bardık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ulu sıfatları bu. Keremetli sıfatları. Ya eyyuhar rasul la yahzunka allazina yusari'una fil kufr.
ey elçi, kapırlıkka şaşılganдар seni eç kaçan kıjalat kılбасын. Sen eç kайгырбагын. Алардын ар кандай сөздөрүнө көңүл бурбагын алар. Алардын туура эмес сөздөрү сени айнып калган, жинди болуп калган, акылы кеткен, бул акын, бул сыйкырчы деген ар кандай сөздөрдү айтат эле пайгамбар саллаллаху алейхи. Жалганчы деп. Сен аларга көңүл бурба. Кандай Аллах субханаху ва тааля пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга я юхал музаммил, я юхал муддассир деп чакырат эле. Айтып кеткендей башка пайгамбарларды я адам амбихум би асмаихим. Ey adam, периштелерге кабар берчи бул нерселердин аттары. Кулна я нух ихбит биссалам минна. Мынакей бизден салам айтып түшкүн. Я Ибрахим а'рид ан хада. Ey Ибрахим, мындан жүз үйрүгүн. Я Муса ла тахаф. Ey Musa, korkpağın sen Firavundan. İzin kâle Allah, ya İsa inni mutavaffike ve rafi'uka ileyye. Allah Teala aytti, ya İsa, ey İsa, men seni toluğun menen kötörüp özüme alıp ketem. Kanday olbosun, bu Kur'andagı bu ayatlardan bilip atabız. Başka paygambarlarga Allah Teala atı menen ele, ey palança da öyle gayrılgan. Paygambarımızga gezek kelgende atın çok. Atı menen emes, kelimettүү sıfatları menen, lakaptары menen, nurlu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din şunday sıfatları menen atağa. Allah Teala Peygamberi Muhammed aleyhisselam'dı saktap koygan. Emneden qarinil cinni dep cin şeytandan. İmam Muslim jana İmam Ahmad rahimahumullah bular rivayet keltiret İbn Mas'ud radıyallahu anhudan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan eken: "Ma minkum min ahadin illa ve kad vukkila bihi qarinuhu minel cin ve qarinuhu minel malaika." Adam balası kim gana bolbosun, sizlerden bir de kim gana bolbosun, al söz bu dünyaya gelgende sözsüz cin şeytanlardan bir şerik, perişteden bir şerik menen gelet eken. Bunun manisi ne? Sizlerde dağı mende dagı barыбызda ушундай бар да. Адам баласы bu dünyaya келгенде сөзсүз Allah subhanahu wa taala birinciden Abu Davud Şerif'te gelet, iki orundu jaratıp koyat eкен her bir insanga. Bir ordu beyişte, bir orunu dozokta. Her birimizdeki var. Mendin de bir orunum var beyişte, dozokta da bir orunum var. Sizdin de bir ordunuz var beyişte, bir ordunuz dozokta. Kapırlardıkı da ошондой. Her birde beyişte de ordu var, dozokta da ordu var. Эми ким iman keltirip, жакшы амал кылып өмүр сүрө турган болсо, бейиштеги ордун алат. Алат, сөзсүз алат. Дозокто орду калат. Бейиштеги ордун алат, дозокто орду калат. Ким болсо эми капыр боло турган болсо, ал дозоктогу ордун алат, бейиштеги ордун алдырат, алчы. Алдырат. Ушул тууралуу мынакей ар бирибиз ушуну унутпайлы да, менде ордум, бейиште да ордум бар, дозокто да ордум бар. Ушуну унутпайлы. Ушуну унутпай жашасак, Кудай кааласа жакшы иштерди кылабыз. Бейишке алып бара турган иштерди кылганга аракет кылабыз. Түбөлүктү иншалла ким рахатта жашагысы келбейт. Түбөлүктү бейиштен орун ким алгысы келбейт. Дозок тамаша жай эмес таксырлар. Дозок тамаша жай эмес ал. Астагфирулла, мен эсимде бар. Биз студент кезде 92-жылдары bir bala var, tövbe kıldım. Ya Allah. Ошол эми биринчи жолу өмүрүмдө угушумда дозокту мактаганчы. Ошо кийин алды кичине мындай эми түшүнүгү бар эле, бирок көпкө дозокту мактап калды да. Анан эми ал жерде студенттик кезде мен топучан жүрчү элем. Сельхоздо окуйт элем. Таанышып тияк-бияк неме болуп калган эле. Эми аты жөнүн айткан туура келбейт. Чет мамлекетке бул Турцияга окуга барып келди. Көп окуй албады ошо. 91 биз менен окуду эле, кийин барып 92 келип, анан кийин ал жактан келгенден неме болуп калды. Ушундай деп баштап калды. Дозокто жыргалда деп анан күнөөлөрдү айтып, ошо күнөөлөр менен жыргайсың депчи, андай дебе дедим, астагфирулла. Мен көптөгөн нерсени билбейт элем анда деле, бирок ушу дозок деген ол тамаша жер эмес экенин билет элем ал. Ал азап, ал кордук, ал жаман нерсе ал. Күйө турган жаман нерсе ал.
Ошодон тоба кылдым, эми жалган айтпайм, мынакей мечитте отурам бирөө. 6 айга жетпей өлүп калды. 6 айга жетпей өлүп калды. Өлүмү дагы жаман өлүм болду. Киши колду болуп калды. Тоба, я Алла деп жакамы кармап эле, я Алла депчи. Ошон үчүн иншалла кээ бир сөздө адам мындай кылып аша чаап, өзүнүн анан кийин кандай десем наркы күрөздүгүнө бербей, билип турат ушу сөзү чындыкта эмес, билип турат. Ошентсе дагы мындай какшыктап неме кылгандар болуп калат да, этиятташ керек асында. Өтө этиятташ керек. Тилди тартыш керек, этияттап тилди тартпаса болбойт да. Мени кандай болгондо дагы мынакей дозок тамаша эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга сахабалар айтышты: "Калу ва ияка я Расулаллах, сизге дагы ошондойбу?" деп. Мен биз түшүнөбүз, эми периштелерден бир шерик, жин шайтандан бир шерик болуп атпайбы? Бул хадисте айтып атат. Ар бир адамга, ал мурунку хадисте айттым мен сиздерге, Абу Дауд шарифте келет. Ал бир орун бейиште, бир орун дозокто. Бул башка хадис. Бул хадис имам Муслим, имам Ахмад келтирген, Муслим шарифте келген хадисте ар бир инсанга 2 шерик. Кайсы? Периштелерден бир шерик, жин шайтандан бир шерик. Сыноо үчүн Алла субханаху ва таала адилеттүүлүк үчүн ушундай кылып койгон да. Ар бир адамга акыл берди, болду. Эми адилеттүүлүктүн талабы да бейишке кирген татыктуу бейишке барсын, дозокко татыктуу дозокко барсын. Алла тааланын алхамдулилlah. Бирок ушуну бир түшүнөйлү. Акыйда илимде бизде ушундай түшүнүк бар, ушундай ишеним бар. Биздин жүрөгүбүздө ошо ишеним болуш керек. Бейишке Алла таала өз мээрими, райымы менен киргизет. Дозокко Алла таала өз адилеттүүлүгү менен киргизет. Дозокко киргизгендерди Алла таала аларга зулумдук кылып киргизбейт. Аша чаап киргизбейт. Адилеттүүлүктүн талабы. Дозокко кирди, адилеттүүлүк. Эмне үчүн жаман иш кылып туруп, анан эгерде бейишке кирсе адилетсиздик болуп калбайбы? Арам иш кылып туруп, күнөө иш кылып туруп, кофурлук кылып туруп, анан кийин ошону дозокко киргизбей, бейишке киргизсе эмне болуп калат экен? Адилетсиздик болуп калат. Алла субханаху ва таала ал эми бейишке киргизгенде өз мээрими, райымы менен киргизет. Бирок ошо Алла тааланын райымы, мээримине лайыктуу боло турган, бөлөй турган жакшы амалдар бар. Алланын өкүмдөрү, пайгамбардын сүннөттөрүн биз ушуну амалдар деп айтабыз. Алланын амалы. Ошолор жеткире ошого. Акылбы? Бул жерде болсо айтып атат, ошого дайыма инсандынчы Аллаху акбар, Алла таала ушундай берип койгон, дайыма эле шайтандын ою келе бербейт. Периште дагы илхам кылат, жаман адамга дагы периште жакшы ой салат. Бирок нар жагынан ошо аткарабы, аткарбайбы, ал өзү экинчи вопрос да. Пайгамбарыбызга айтып атпайбы, сизде дагы ошондойбу дейт. Эми периштелерден бир шерик түшүнүктүү, жин шайтандардан да бир шерик барбы депчи. Пайгамбарыбыз айтты: "Ва ияя, менде дагы" деди. Пайгамбарыбыз айтып атат, менде дагы дейт. "Илля анналлаха таала а'анани алейх фа аслама." Меники бирок дейт, Алла субханаху ва таала мага жардам берип, ал исламды кабыл алган дейт. Ал исламды кабыл алган дейт. "Фала я'муруни илля би хайр", ал мага жакшылыкка гана буйрат дейт меникичи. Ушундай кылып койгон Алла таала. Бул Алланын айкөлдүүлүгү мага тартуулаган, мени ушундай кылып койгон дейт. Кээ бир риwayatта фа асламанын ордуна фа асламу. Мындайча айтканда Алла субханаху ва таала ооба менде дагы бар дейт, бирок Алла таала мага жардам берди, ага каршы мен анын фитнасынан, азгыруусунан амандыктамын дейт. Асламу, мен саламаттамын. Анын фитнасынан, анын куулуулугунан, анын азгыруусунан Алла субханаху ва таала мени сактап койгон дейт. Ал бар менде деле дейт. Бул экинчисинде. Фала я'муруни илля би хайр, ал мага жакшылыкка гана буйрат, жакшылыкка гана буйрат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шайтандын азгыруусунун бардык түрүнөн толук сакталган. Буга бардык үммөттүн ижма. Бул жерде мааниси кандай? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте айтып атканы, жин шайтан шеригиңердин васфасаларынан, фитналарынан, азгыруу, куулуулугунан, күнөөгө силерди азгырууларынан ошодон сактангыла деген сөз экен да. Мүмкүн болушунча ошолордон сактангыла.
Силерге эчтеке болбойт деп жок. Сен ушундай тартып кетет, өзүң билбей каласың. Кудайым сактасын. Ошон үчүн Алла Тааланын дайыма коргонунда болгонго жардам сурашыбыз керек экен да. Кур'ан-ы Каримдин аяттарында бар. Шайтан анын аскерлери силерди көрүп турат. Силер аларды көрбөйсүңөр деген. Бизди көрүп турат экен да аларчы. Биз аларды көрө албайбыз да. Ал эми эреже ушундай да, согуштагы эреже ушундай. Ким кимди көрүп турса, ошого жеңил болот да нападениячы. Өлтүргөн, чапкан, азгырган, кыйнаган, кордогон, башка бардык нерсеге ага жеңил да көрүп турганда. Көрбөгөнгө кыйын да, каяктан удар келет, каяктан чабат экенин билбейсиң да. Качан каерде? Вандам? Ким Вандам ба? Бая эмеби ба? Тепкен. Көз көрөм да карап тегерени ба? Барып коем, ал анча-мынча көзгө көрүндү го, ылдый да. Буга совсем көрүнбөйт да бул. Эми бизге көрүнбөйт. Ал бизди көрүп туруп, биз аны көрбөй турабыз да. Демек, ережеге сала турган болсок, биз андан жеңилип калабыз. Сен аны каерден тососуң, каерди атасын, каерди урасың, билесиң сен. Ал сени көрүп турат андай карап. Тиягынан барып карайт да мындан аны. Так басат мындан. Каягы бир турат да. Ошон үчүн айткан аалымдар, шайтандан жана анын аскерлеринен кутулуу мүмкүн эмес деген. Бир гана жол бар деген, бир гана жол бар. Качан силер Алланын панасына кирип, Алланын коргонуна кирип, Алла Таала сактай турган амалдарын ошого кире турган болсоңор, Алла Тааланын чебинечи, корго чебине кирсең, ошондо гана сен сак болушуң мүмкүн дейт да. Алланын корго чеби кандай? Сен ошол жерге кире турган болсоң, Алла Субхана ва Тааланын панасына. Эми Алла аны шайтан аскерлерин көрүп турат, шайтан аскерлер Алланы көрбөйт экен да. Баягы эреже тиякта иштейт да эмичи. Шайтан аскерлери Алланы көрө албайт. Бирок Алла аны көрүп турат бардыгынча. Ошон үчүн бир гана силерде бир гана жол Алланын сактоо чебине киргиле дейт да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге дайыма ауду биллахи минаш шайтанир раджим, Алла Тааладан шайтандын жамандыгынан пана тилеген жолун үйрөткөн да. Пана тилеген жолун үйрөткөн. Алла Таала пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды ката, туура эмес, адилетсиздик, макул, ушулардын бардыгынан сактап койгон экен. Инна Аллаха Таала кад айяда расулаху саййидана Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бил хак ва саддадаху фи аквалихи ва аф'алихи фи жамии ахвалихи фи хали рида ва гадаб ва хали жиддихи ва мазахихи ва хали сиххатихи ва марадихи. Алла Таала пайгамбары Мухаммад алейхиссаламды колдогон, дайыма колдоп, акыйкаттуулук менен жана сөздөрүндө, кылган иштеринде, бардык абалдарда туура жолго жолдогон, жана разы, ачуу абалында дагы, чын тамашада дагы, ден соолук оорун абалында дагы Алла Субхана ва Таала пайгамбары Мухаммад алейхиссаламдын тилинен жана кылган амалдарынан акыйкатты гана чыгарган да. Бизде мындай да, ачуубуз келгенде биз түз туруктуулуктан чыгып кетет адам баласы. Сөзсүз. Равновесияны кетирет. Тең салмактуулукту кетирет. Любой адам. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдыкы андай эмес да. Алла Субхана ва Таала ачууланганда, адам ачууланганда, айтып атпайбы? Ачуусу акыйкаттан жана туурулуктан чыгарып берет адамды. Ошон үчүн эреже бар. Ким өзгөчө казы болуп, сот болуп, прокурор же болсо кыскасы адамдын тагдырын чечкендин ишинде ошого жоопкерчилик берилип калган болсо, ал ачуусу келген учурда отурбасын жумушуна. Чечпесин эч качан дейт да. Эмне үчүн? Себеп ачуусу келгенде ал туура чечим чыкпайт экен андан. Туура чечим чыкпайт экен. Бул сотторго, казыларга адепти үйрөтүп атат ислам дини. Туура чечим чыгара албай калат. Сөз айтып аткандай бар, тең салмактуу болбойт анда, адилеттүүлүк. Эми аларды адилеттүүлүк үчүн отурушат да. Адилеттүүлүк үчүн болуш үчүн адамдын өзүнүн табияты дагы ошого ылайыктуу болуш керек экен.
ачууланганда андан чыгып кетет деп атат да. Абу Дауд шарифте келет, Абдулла ибн Амр радıyallahu анхума айтат, бул айтат. Абдулла ибн Амр деген сахаба: "Kuntu aktub kull şey asma'uhu min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem, uridu hifzahu. Fanahatni Quraysh." Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан эмне деген сөздү айтса да жаза берет элем дейт. Бир сөздү калтырбай жазат элем дейт. Ошону жаттап алуу максатында эле ушундай кылчу элем дейт. Анан Qurayштын аттуу башты Quraysh айтты: сен жазба деди. Бардыгын эле жаза бересиңби сен деди. Атактуб кулла шей тасма мин Расулилlah sallallahu aleyhi ve sellem ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem башар yatakannam fil gadab ve rida. Ay, sen her birini жаза бересиңби сен? Бул пайгамбар Мухаммад алейхиссалам адам да, инсан да. Кээде ачууланганда сүйлөйт, кээде разы болгондо сүйлөйт. Сен анын бардыгын эле жаза бербейди. Ошондо айтат: "Fa amsaktu anil kitabe." Туурай деп мен жазганды токтотуп койдум дейт. "Fadakartu zalika lin-nabi sallallahu aleyhi ve sellem." Пайгамбарыбызга ушуну айтып бардым дейт. Ушундай мен жазат элем, ушундай кеп болду. Ал адам болгондон кийин кичине жаңылышы мүмкүн. Алла кээде абалында, разы болгон абалында сүйлөйт, ачууланган абалында сүйлөйт, наразы болгон абалында сүйлөйт. Сен аны ар бирин жаза берүүнү токтоп калдың десем, пайгамбарыбыз айтты: "Фa'аума би асбаhi ila fi." Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem манжасы менен оозуна мында ишара кылды дейт. Faqal: "Uktub fawalladhi nafsi bi yadi ma yakhruju minhu illa haq." Менин жаным анын колунда болгон Аллага ант, мына жерден акыйкаттан башка эчтеке чыкпайт дейт. Акыйкаттан башка кандай абал болуп кетсин, эчтеке чыкпайт. Кандай? Душмандар коркуткан абал келет. Басмырлаган, шылдыңдаган абал болот. Адам баласында көп нерсе. Кээде курсак ачка абал болот, кээде ооруу абал болот. Сиз деле өзүңүз деле көрсөңүз керек. Кээде настроениеңиз жок, кээде курсагыңыз ачка, кээде ооруп аткан абалда, мурдагыдай эмес да алчы. Биз өзгөрөбүз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат ба, жаз деди, Даримиде да ушундай деп айткан. Бул жактан мындай деп келет: "Наам, ма хаража мин фамихи ва ма яхруж минху илля хак." Пайгамбарыбыздын оозунан, тилинен акыйкаттан башка нерсе чыккан эмес, чыкпайт дагы деди да. Чыккан эмес, чыкпайт дагы деди. Жадан калса пайгамбарыбыз тамашалашканда дагы акыйкат менен тамашалашат эле. Тамашасы дагы акыйкат эле да. Пайгамбарыбыздын тамашасы дагы эмне экен? Акыйкат эле. Тамашасы. Чындыгы бар, чынан сөз жок. Тамашасы акыйкат эле. Биз аз карап туруп бир тамашалаганда сөзсүз башка бир кичине эмени кошобуз да, чын эмес нерсени кошобуз да. Болбосо бизге жарашпайт да, туурабы? Биздики жарашпайт да. Анан кийин акырында айтып коебуз, муну тамаша деп коебуз. Алдап, жалган сүйлөп, ар нерсени айтып туруп, аны неме кылгандан акырын анан тамаша деп коебуз. Пайгамбарыбыз бизге үммөтүнө мындай деди: "Мейли, кандай болсо мейли. Бирок айтты: Ким жалган сүйлөгөндү таштаса, тамашалап болсун. Мен ага кепилдик берет элем. Бейиштин четине бир кан сарай алып бергенге" дейт. Жалган сүйлөгөн эле таштап койгула дейт. Болду. Жалган сүйлөгөн ушундай арам амал бардык диндерде караланган. Карагыла, кээ бир күнү мусулмандарда арам, бирок мусулман эместерде арам эмес да. Мисалы, арак ичүү, чочконун этин жеген бизде арам болгон менен христиандарда арам эмес алар. Кээ бир күнөөлөр ушундай да. Кээ бир динде арам, кээ бир динде арам эмес. Бирок жалган сүйлөгөн ушундай бул амал бардык диндерде арам да бул. Бардык диндерде арам. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, үммөтүн айтып атат кызыктырып, жалган сүйлөгөндү таштаганга бизди кызыктырып атат. Эмне деп? Бейиштен мен сага кан сарай алып берем, таштасаң жалган сүйлөгөндү. Ошону айтат, тамашалап болсун да дейт. Валау кана мазихан. Тамашалап болсун, бирок сен алдаба дейт бирөө. Тамашалап болсун, сен бирөөнү алдаба. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Демек, шайтандын таасири пайгамбарыбызга тийбейт эле. Акыйкаттан, тууралыктан чыгарууда шайтандын таасири пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга тийбейт эле.
Алла Таала пайгамбарыбызга эң туура ой берген, эң түз көз караш берген, бардык чечимдеринде, ойлорунда ката жаңылыштардан сактаган. Эмне үчүн мындай эмес? Алла Таала кең, толук акыл берип аткан болсо, алгачкылардын кийинкилердин бардыгын илимин тартуулап аткан болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, демек пайгамбарыбыздан кандай гана сөз чыкпасын, кандай гана сунуш чыкпасын, ой чыкпасын, бул эң туура ой, эң туура сунуш да, эң терең, бардыгына пайдалуу. Ухуд казатында Меккеде, Мединада, Мадина Мунавварада сыртында бир 4-5 километр Ухуд деген тоо бар, узагыракта. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жачандардын дөңсөсү деген бар. Жабал Румат деп коет. Нар жактан Меккеден душмандар келди, согушканга. Меккеден келди. Булар Мадинадан анан кийин чыгышты. Чыкканда ошо кичине дөңсөгө 50 сахабаны пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тандап, аларга жолдома айтып, алардын амирин шайлап, жетекчисинчи Абдулла ибн Жубайр радыйаллаху анху жана айтты аларга: "Ай, силер мынал жерден эч качан жылбагыла. Ушул дер ишиңер турган эле ушул. Эхмоду хорана, силер бизге жардам бергиле, артыбыздан. Ушул жерде турсаңар эле болду" деди. Fa in ra'aytumuna nuqtal, эгер силер бизди көрсөңөр, биз өлтүрүлүп атканыбызды, fala tansuruna, бизге ошондо да жардам бербегиле. Бул жерди таштабагыла деген да. Wa in ra'aytumuna naghnam, эгер силер көрсөңөр, биз жеңип алып, алардын олжолорун алып атканыбызды, fala tashrакуна, бизге шериктешпегиле. Демек, жеңип атканда дагы жылбагыла, жеңилип атканда дагы жылбагыла деп айтканда, бекем айтканда. Элүүнү. Ушул жерде жылбагыла. Себеп дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям карап, ала душмандар кол салып келип атпайбы? Кантип коргонуш керек? Стратегически бардык маселеде Алланын жолунда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдай акылдуу ой жүргүзгөн андай жок. Ошон үчүн алдын ала айтты булар: силер ушул жерден жылбагыла, азыркындайлардын бардыгын. Кээ бир жерде мындай деген риваяттарда: "Ин рa'aytumuna Аллахарна алейхим", эгерде силер көрсөңөр биз аларга жеңгенибизди, "Фала табраху", ордуңардан жылбагыла деген, ордуңардан жылбагыла. "Ва ин рa'aytumuhum", эгерде силер көрсөңөр аларды захару алейна, биздин үстүбүзгө жеңип алганды, "Фала ту'инуна", бизге жардам бербегиле. Ошо кыскасы айтканда, жеңип атсак дагы, жеңилип атсак дагы, силер бул жерде жылбагыла деп айткан эле да. Имам Ахмад келтирген немеде айтат, пайгамбарыбыз мынага чейин айткан экен: "Ин рa'aytumuna", эгер силер бизди көрсөңөр, "Тахтафуна ла тайр", бизди ушул өлтүрүлүп, мынау канаттуулар келип биздин башыбыздан чокулап аткан, "Фала табраху", ошондо дагы силер жылбагыла деген. Кыскасы кандай болду? Башында мусулмандарга Алла Таалам жардам берип, мусулмандар Меккеден келген ошо мушрик кафырлардын бардыгын жеңген. Алар качышкан. Бияк болгон. Кийин анан кала буларга туруп ошо олжону карап, анан түшүшкөн да. Көбү жаштар эле. Амири айткан: "Пайгамбарыбыз айтпады беле" десе, пайгамбарыбыз эми согуш бүткөнгө чейин, сөзү согуш бүткөнгө чейин болчу да. Согуш бүтпөдүбү? Анткен эмес. Согуш бүтөбү, бүтпөйбү? Мен айтмайынча, мен адам жибермейинче ордуна жылбагыла десе, тигилер болсо ошо кичине талаш болуп калды да, түшүнүктөнчү. Жок, пайгамбарыбыздын айтканы согуш учурунда жылбагыла деген, согуш бүткөндөн кийин, пайгамбарыбыз андан кийин каалаганыңар депчи, анда макул жылы бер деди. Кийин анан ошол дөңсөнү таштагандан кийин качып бараткан Халид ибн Валид ошол кезде мусулман боло эле, баягы жерде бош көрүп калган да. Анан Ухудтосун тегеренип келип туруп ошол дөңсөнү алгандагы, ал дөңсөдөн келип туруп анан нар жактагылар менен сүйлөшкөн да, силер качмыш болуп, кайра нападение кыласыңар, биз аркасынан басабыз деген да. Дөңсөнү алган, дөңсө аябай ал жерде ыңгайлуу эле, согушка аябай ыңгайлуу эле. Пайгамбар сахабалары азыркы 550-нү бир канчасы калган болчу. Көпчүлүгү риваяттарда келет, бир 10 калган. Бул түшүп кеткен да, сөздүн укпайчы. Тиги 10 эмне? 50 оргондо күч эле. 10 бардыгын талкалап туруп, барын шейит кылып, нар жакка барып туруп, анан пайгамбарыбыз мусулмандар туруп атканда, эки жактан келип туруп, катыгыраак уруп койгон. 70 шейит болгон, канчасы жаракат тарткан. Өтө кайгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү канча пешенесинен алдыңкы тиштери сынган,
өтө катуу неме болгондо эмичи оор окуя болгондо мына ушул жерде эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айтканын аткарбай коюу атайлап эмес кичине түшүнүктөн өздөрүнүн эмеси менен алданып калып канча деген чоң зыян болуп калды. Канча деген чоң зыян болуп калды, кара. Канча деген чоң. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмнени айтса хакты айтат эле да. Ушуга пайгамбарыбыздын өкүмүнө каршы чыгуу ушу себеп болуп калды дейт да. Демек, туугандар, эмне нерсени пайгамбарыбыз бизге айтса ал кыямат күнгө чейин бардык адамзаттын абалына карап туруп, Алланын тарабынан бизге жолдомо алып келип берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бергенинде, айтканында, тартуулаганында, үйрөткөнүндө берекелер, нурлар, Алла субханаху ва тааlanын өзгөчө жардамдары, жакшылыктар бардыгы кабылган ичинде. Бухари шарифте келет, Ибн Аббас разияллаху анхумадан айтат: "Даммани Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам иля садрихи фaqal: Аллахумма аллимху китаб." Ибн Аббас раисул муфассирин. Кур'ани Каримди тафсирлегендердин бардыгынын эң раис, башчысы, мырзасы Ибн Аббас. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атасы Абдулла мен Аббас бир тууган, анын баласы бул Абдулла ибн Аббас, а болсо пайгамбар Абдулланын баласы болсо Мухаммад. То есть аталарды бир тууган. Аталары бир тууган. Кичинесинен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тарбиясын көргөн. Пайгамбарыбыздын бир дуасы менен Кур'ани Каримдин илимин Алла Таала жүрөгүнө ачкан. Ошон үчүн Кур'анды тафсирлегендердин дагы эң үстүндө турган ушу киши болот. А пайгамбарыбыз дуа берип атат. Не деди? Я Алла, Кур'ани Карим китепти буга үйрөткүн деп. Фақад нар Ибн Аббас ушул пайгамбарыбыз өзүнөчү көкүрөгүнө тийгизип, кучактап туруп, анан дуа берген да. Эми улуу алхамдулилла Алла субханаху ва таала даражага жеткирди. Бухари шарифте келет, Абу Хурайра радияллаху анхудан, Абу Хурайраны көп угасыздар. Бул эң акыр жагында исламды кабыл алган. Бирок эң көп пайгамбарыбыздын хадисин риваят кылган ушу Абу Хурайра да. Абу Хурайра радияллаху анху айтат: "Мен зейин тутум өтө начар эле" дейт. Уксам, эстей албайм, жаттай албайм, түшүнө албайм. Бир жолу пайгамбарыбызга арыздандым: "Я Расулуллах, инни ласман минка хадисан касиран анса." Көп сизден сөздөрдү угам дейт, бирок унутуп калып атам. Не кылайын? Пайгамбарыбыз айтты: "Обсут ридаак." Анын үстүнө жамынчысы бар эле, жамынчысы бар эле. Ошону жайгын деди. Алып туруп мындай кылып туруп жайды. Макулбу? Чачыкты кеди илип коебуз го. Ошо рида деп коет, ошонун үстүңкүсүнө жам, үстүңкү жамынчын айтып коет. Ошону эме деди эле, жай деди, ал жайды. Фабасаттуху дейт. Фагарафа бияди, биядайхи. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки колу менен мындай кылып ошого салды. Кийин айтты мага: "Думмаху", өзүңө көкүрөгүңө ошону баскын деди. Фадамамтуху фама наситу шай'ан ба'ду. Өзүмө ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам немесин кылганымдан кийин, андан кийин эмнени уксам, вообще унутпай калдым дейт. Кара. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки кол менен муну таштап кой дейт. Ана Алла Тааладан эми ушундай илим менен, ушул барака. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа бергенде барака, кол менен кырганда барака. Аллаху акбар. Жабир разияллаху анху айтат: "Сапарда кетип аттык эле, суу азайып кетти, таптакыр. Эчтеке жок, чаңкоо, күн ысык. Болгон идишти алып келелечи, канча суу бар. Бир аз эле болду дейт. Идишке пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам колун салып туруп дуа кылды дейт. Манжалардын арасынан суу атырылып чыга баштады. Баарыбыз иштик, сураган кийин сурады табииндерден. Канча элеңиздер ошондо десе, 1400 элек дейт. Бар. Алла Таала Кур'ани Каримде дагы, Тауратта дагы Муса пайгамбардын мужизасын айтат. Муса пайгамбар Бани Исраил жөөттөргө жиберилген пайгамбар эле. Аларды оңдош үчүн фираундарга жиберилген пайгамбар эле, аларды иманга алып келиш үчүн. Бирок ошол жөөттөр тоңмойдук бузулгандыктан мужиза сурай беришет эле, мужизаларды. А Муса алейхиссаламга Алла Таала ушундай мужиза берди эле, аса таягы бар эле. Ташка чап 12 жерден, таягы менен чапса 12 жерден суу чыгат эле. 12 таштан суу чыкчу да. Эми бул таң калыштуу, жок, bundan да таң калыштуурагы пайгамбарыбыз манжаларынан чыгып атпайбы? Манжаларынан. Бул аса таяк эмес да бул. Кандай болгондо да мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайра разияллаху анху эмнени айтып атат?
Али разияллаху анху жаш эле Йеменге жиберип атканда ошого чечүүчү казы кылып жиберди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айтты. Hazreti Ali razıyallahu anh aytat, "Ba'asani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilal Yemen." Meni Peygamber Muhammed aleyhisselam Yemen'e jibirdi. Fakultu ya Rasulullah, tabasani ve ana şab. Siz meni jibirip atasız. Men jaş jigit bolsam, aqdi baynahum alardın ortasında meselelerdi çeçiş üçün. Ve la adri men qada. Men bilbeyim qanday çeçkendi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qolu menen kökürögüne koydu dağı, aytты, "Allahumma hdi qalba ve sabbit lisana." Ya Allah, жүрөгүнө hidayet bergin, tilin bekem kılgın. Ошон үчүн айтабыз го, ya Allah, şu сүйлөп атканыбызda tilimiz тура болсун, bekem болсун. Tilden жаңылбайлы депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Sabbit lisana." Тураға, акыйкатка тилин бекем кылгын деп. Hazret Ali razıyallahu anh aytat da, "Fawalladi falaqal habba." Ant biri dandı jarıp turup içinen mаңызын чыгарган Allah subhanahu wa taala, "Ma shakaktu fi qada'in bayna isnayn ba'd." Ошодон пайгамбарыбыздын дуасынан кийин эки адам болсо, ортосундагы маселелерди чечим чыгарганда бир да шектенген жокмун дейт. Бардыгын туура чыгарган экен да. Мына Hazret Ali razıyallahu anhu пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem берекесинен. Jarir ibn Abdullah деген болгон. Hafiz ibn Kasir Bidaya al-Bidaya ve Nihaya деген китебинде келтирет. Ve qala Jarir ibn Abdullah. Jarir ibn Abdullah aytat, "Ya Rasulullah, inni la asbutu ala khayr." Men attın üstüne otura almayım. Attın üstüne sana kulap çıkıp kalады eкен da. Hem кейбір adamlar болады da. Attın üstüne otura almayım deydi. Attın üstüne otursa kulap çıkıp kalады. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köküröğüne kolun koyup durdu. Köküröğüne orada vergen. Hatta ra'aytu asara asabihi fi sadri. Peygamber kolunu koygonda kolun izi çıkıp kaladı ne deydi. Anan dua verdi. Allahumma sabbithu ve ce'anhu hadiyen mahdiyen. Ya Allah, bunu bekem kılgın. Attın üstüne otura turgan. Jığılıp kalbay turganday kılın. Ya Allah, buna tuğra jol taba turgan, tuğra jolga sala turganlardan kılgın dep. Em bul ne dep aytat? Oşodon keyin men attan jığılgan jokmун deydi. Peygamberimizin bir duası menen elhamdülillah ömürün ayağına çeyin attan jığılbay, ömürün ayağına çeyin taygalanbay, Peygamberimiz kolu karman jatkanda ömürün ayağına çeyin çaçı karaybay, sakal karaybay, agarbay ötüp ketkenler onu. Bu keremet Peygamberimizin. Peygamberimizin başından ayağına bardığı uşunday berekeli öyle da. Berekeli öyle. Çaçı dağı, tırmağı dağı, duası dağı, sözü dağı, daratı dağı, giyimi dağı, tamağı dağı. Emne nersege kol tegizbesin, emne nerseni karabasın, kanday gana dua berbesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem berekege çömülgön, Allah'ın rahmat, rayımına uşunday, ay köldüğüne çömülgön. Uşunun sebebinen Peygamber "El-kuvvetu ala-sefine ve semahu sefine." Bunu sefine dep kemede at koyulup kaldı. "İhmal fe innema ente sefine." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu aytti. Sen götörgün antkeni sen kemesin dep koy. Uşunçalık güçlü olup kaldı, öz aytat. "Felev hamel yevmaydin vakra ba'ir." Egerde bir töölük жүктü götürsem, C2, C3, C4, C5, C6, C7 töölük жүктü götürsem, "Ma saqul aley." Manga oor gelbeyt ele deydi. Peygamberimizin duasından uşunçalık güçlü olup ketти, bolчу. Attın üstüne otura albayt ele go. Azı attın üstüne oturmak dursun, bul o 7 töөнү жүгүн götürse da alıp gel diye öğretken de. Uzaktan görgünde keme gelet abi dep, azı bir adam ile götürüp geldi. Gibi traktorlardı görөсүz go. Кичинекей болуп калат да, азыр чөп жыйгандар чыгып атпайбы мындай. Ошондой болуп көтөрүп кетишкен да. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kolun idişke salganda bereke jana şifa. Bereke da bolat ele suda, şifa da bolat ele. Bir jolu bagımdat namazını okudu. Madina Munawwaraga idiş ayaktарын alıp geldi hizmetçiler. Anda su var ele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kolun saldı. Kolun salganda ana keyin bereke. Bardı oşol yerden hamd alat ele, özlerine şifa talap kalat ele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kolun juup, жүзүн juup, oşo açkan su menen anan içkenge betlerine juğanga beret ele. Bukhari Müslim'de rivayet gelet Abu Musa Ash'ari radıyallahu anhudan. Abu Musa Ash'ari dep bu sahaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ulu sahabalarından aytat. Men bir jolu Peygamberimizin aldında elem. Kunta indan nabi
وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة. Mekke менен Мадинаның ортасында Дже'рана деген жер бар, ошол жерде эле дейт. ومعه بلال. Bilal radıyallahu anh janında var ekan. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي. Ошол жерде толук bir çöldük bir kişi geldi. Dağı aytты. Ala tanjuzuni ya Muhammed ma wa'attani. Ey Muhammed, Allah ушундай адепсизирээк болот да, копоолуураак болот да, бедуиндер да. Анан айтып атат, мага убада бергениң качан аткарасың деп ушундай кылып пайгамбарыбыз айтты, абшир, айтыңыз деди. Макул, неңизди кылып берейин, эмне кылып берейин деп. Анан ал айтты, мындай деди ал. Аксарта алейя мин абшир. Кайра эле мага абшир дей бересиңби? Кушка бар, пайгамбарыбыз айтат, бул арабтарда абшир деп коет. Макул, айтыңыз. Буйруң. Ушинтип эле канча жолу айттың мага дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Муса Ашари менен Билалга кайрылды, кичине ачууланган, жүзүнөн ачууланган билди да. Бул эми адепсиздик менен капкаяктан нерсени баштап сүйлөп атат да. Пайгамбарыбыз алейкум айтты: "Инна хада кад раддал бушра фaqbala антума." Бул адам мен айткан кушкабарды, кубанычты, мени буйруң деп айтсам кабыл кылган жок. Силер экөөңөр кабыл кылгыла деди. Алейкум айтат: "Кабилне я Расулалла, биз кабыл кылдык" деди. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир идиштеп келди, анда суу бар эле, колун жууп, бетин жууп, ошо чачты дагы ичкиле деди. Жана өзүңөрдүн жүзүңөргө, бетиңерге ошо неме кылгыла деди. Жана ал ошондой кылып атканда Умму Салама энебиз бар эле парданын аркасында айтты: "Афдила ли уммикума фи инаикума." Идишактан бизге да калтырып коела кичине. Судан калтырып коела, бардыгын эле өзүңөр ичип эле, бетиңер жууп эле жок кыла бербей. Фафдала минху таифа. Бираз калтырып коюшту эле. Мынакей. Ошол жердеги энебиз дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан калган тамак болсун, суу болсун тугандар, нерселер болсун, буну табаррук алышат эле. Эмне үчүн? Алла субханаху ва таала, алар билет эле, Алла таала пайгамбарына ушундай улуу сый урмат көрсөткөндүгүнөн ушу нерселерде берекеси бар экен. Чоң сыр эле да бул. Жабир разияллаху анху бир жолу ооруп калды. Ооруганда дагы эсинен кетип ооруп калды. Өзү Бухари шарифте эсинен кеткен адамды зиярат кылуу деген бап бар. Жабир разияллаху анху өзү эсинен кетип калганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен Абу Бакр Сыддык разияллаху анху зияратка барат эле да. Ушул жерден имам Бухари рахматуллахи алейхи айтат: эгерде бир адам оору, бирок эсинен кетип калган ооруда, ким келди зияратка, ким келген жок, ал эсинде калбайт. Ошондой адамга дагы зияратка барыш керек экен да. Ал эсинде жок, ага барган эмне кажети бар, эми бизди таанып алгандан кийин андай болбойт экен. Бул жерде биздин динибизде, исламыбызда, алхамдулилlah, ошондой эсинен кетип калса дагы баргыла, зияратка баргыла, силерди таанып алса дагы. Эмне үчүн? Тугандардын жүрөгү, көңүлү көтөрүлөт. Тугандардын жүрөгү, көңүлү көтөрүлөт. Булардын ушу барганын, дуасынын, ихластуулугунун берекесинен Алла таала тиге шифа да берип коет. Сөзсүз эле бул бизди тааныбай калды, ошон үчүн барсакпы, барбасакпы деп экиленбеш керек экен да. Мына Жабир разияллаху анху айтат: "Мен ошол эсим ооп калган ооруда элем" дейт да. Абу Бакр менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экөө келди дейт. Пайгамбарыбыз дарат алды. Дарат алган судан ошол суу менен анан бетиме чачты дейт. Ошондо эсиме келдим дейт. Эсиме келип калдым, карасам Абу Бакр менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экөө турат. Айттым: "Я Расулаллах, мурас боюнча айтайын деп атам, мен көз жумуп кетсем, аркада калган мурас кандай болот деп. Кимге канча берем деп." Ошондо Алла субханаху ва таала мурас боюнча аят түшүрдү да. Абу Жухайфа радияллаху анху айтат: бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге чак түштү, чыгып келди дейт. Хаража алейна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бил хаджира. Чак түштү, чыгып келди дейт да. Фа утия би вадуин. Бир даратка суу алып келинди пайгамбарыбыздын алдына. Фатавадда. Анан ки пайгамбарыбыз дарат алды. Фажаалан нас яхудуна мин фадли вадуихи фаятамассахуна бихи ва санан наби саллаллаху алейхи вассалам. Адамдар келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ушу суунун ашканын өздөрүнө алат эле, өздөрүнө сыйпайт эле.
өзүнө тартат эле ошону. Абу Жухайфа айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды бир чатырда көрүп калдым, чатырда. Териден болгон чатырда эле Билал разияллаху анху пайгамбарыбыздын дарат алган суусунан ашканын алып чыкты дейт. Адамдар бардыгына бири-бирине жетпей калгандарынчы башкалары ошолордон алат эле дейт. Мисалы менин колумда бир аз суу бар, мен сорго жетип калдым да. А башка бирөөгө жетпей калды. Ошол менин суумдан да калат эле да. Ушунчалык машалла пайгамбарыбызга мухаббат. Табаранидин риваятында келет. Харис ибн Аби Мирдас айтат, биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдында элек бир жолу суу алдырды дагы. Ошол жерде колун салып тараталды. Андан кийин биз болсо ошону ичтик дейт. Анан пайгамбарыбыз айтты: "Ма хамалакум ала ма фаалтум бихи?" Кылган ишиңер менен ушу дараттан ашкан сууну, колдон ичкен сууну, ашкан сууну эмне үчүн силер ушу ичип өзүңөргө бети колуңарга жууп атасыңар? Эмне түрткү болду ушуга дегенде, алар айтты: "Хуббулла ва расул." Алланын мухаббаты, Алланын элчисинин мухаббаты ушу себеп болду dedi. Пайгамбарыбыз айтты: "Фа ин ахбабтум ай юхиббакумулла ва расулу фа адду иза туминтум." Эгерде силер жакшы көрсөңөр, Аллах жана Алланын элчиси силерди жакшы көрсүн дегенде, ушул нерсени жакшы көрсөңөр, анда силерге аманат берилгенди аткаргыла dedi. Фа адду ма туминтум, силерге кайсы нерсе аманат берилсе, нерсе болобу, кызмат болобу, сөз болобу, сыр болобу, аманатка кыянат кылбагыла. Аманат деп чоң нерсе да бул темасычы. Нерселерге эле бизге айтылып калган, мына аманат таксыр депчи, бир айдан кийин алам, же болсо дагы бир күндөн кийин алам. Мейли, бул деле аманат, нерсенин аманаты. Бирок мен бир сөз айттым, аманат дедим, бүттү. Билип коюң, бул аманат деп сизге айтылган, башкага айтылбаш керек. Менин уруксатымсыз сизге башкага айтылбаш керек. Эгерде бир кызмат бердим, бул дагы мисалы бир аманат да. Бир ишке койдум, мисалы бул кишини, бир айыл өкмөтүнө болобу, суу чарбасына, дыйкан чарбасына, тижарат кандайга болсо, ошо аманатка кыянат кылбаңыз. Сизди бир жумушка алдык, фирмага айттык, мына жерде машалла кароолчулук кылыңыз. Эми кароолчулукта аманатка кыянат кылбаш керек. Сизди бир жумушка алдык. Сиз кандай кылдыңыз? Сиз мына документтерди текшеп, юридический жакты караңыз. Аманат сизге, ошого биз айлык төлөп берип атабыз. Эми сиз бунун сырларын башкага жайбаңыз. Кыянат болуп калат. Карачы ислам динде. Ошону мисалы башкаларга айтып берип, жыйынтыктар тияк-бияк демей калган. Жок болбойт. Мына бардык бүгүнкү күндө ким гана кандай жумушка орношпосун, ошонун бардыгы аманаттын ичинде да. Бардык кызматтар, мейли, ал бадышачылык кызмат болобу, макулбу, министрлик кызмат болобу, депутаттык кызмат болобу, же соодагерлик кызмат болобу, дыйканчылык кызмат болобу, кароолчулук кызмат болобу, уборщица мисалы тазалыктын кызматы болобу, же кандай гана кызмат болбосун, бул аманат. Бүгүнкү мына таксисттерде дагы таксилар, бул аманат. Адам жаны аманат болчу. Сиздин машинеңизге отурдубу? Сиз буну онда катык айдап, уктап калып, же авария кылганга сиз андайга сизге вообще убакыт берилбейт. Ара берилди, сиз эрежесинен чыкпаңыз да. Адам жаны аманатта. Бул аманаттын эң чоңу таксыр болчу. Бул сизге кызмат же болсо бир нерсе, бир сөз эмес, жан аманат силерге. Баласын отургузуп атат, аялын отургузуп атат, ата-энесин отургузуп атат. Сен алып барып туруп эле кагып туруп эле мына жактан өзүңдү дагы башканы дагы жок, жашап болбойт. Уктай элексиңби? Жаны аманат болду. Болбойт, токтот да буну. Мына жолдо айдаганыңда сен андай кылып катып айдап тияктан, бул аманатка кыянат. Толтура. Пайгамбарыбыз бир сөз менен эмне нерсени гана айтып кетпеди. Эгерде силер жакшы көрсөңөр, Алланын элчиси силерди жакшы көргөндө, ушуну жакшы көрөсүңбү? Болду. Анда сен аманатты аткаргын деди мынакей. Түшүнүктүбү? Аманат деген сөздүн биз сиздерге азыр кенен айтып бердик аманат. Бирөөнүн буюм нерсеси дагы аманат, таксыр. Аманат. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ай, силер үйлөнүп атасыңар, бул Алланын аманаты дейт. Алган кызыңыз кимкене? Бул Алланын аманаты дейт. Ушун Алланын аманаты менен алдыңбы? Эми буга кыянат кылбагын сен, буга зулумдук кылбагын. Буга сен жамандык кылбагын деген сөз. Алланын аманаты менен алдың да, Алланын аты менен ушуну кабыл кылдым деп ак никеңе. Эми бияктан ары кара. Аманатка кыянат кылба. Wasduqu idha haddastum. Качан сүйлөсөңөрчү, чын сүйлөгүлө деди. Силер эгерде Алла менен Алланын элчиси мени жакшы көрсүн десеңер, биринчиде анда аманатты аткаргыла.
Сиз эми ойлонуңуз, сизге кандай аманат бар? Сиздин кандай аманатыңыз? Ар кимибизге ар кандай да. Бирөө имам болуп иштейт, бирөө азанчы болуп иштейт. Азанчы дагы аманат, убактысында келип, имам дагы аманат. Ар биринин өзүнүн аманаты бар да. Макулбу? Ошону айтып атпайбызбы? Жөнү кароолчулуктан бери аманат таксыр. Кароолчулуктан бирөөгө тапшырып коюп, тияк бияка кетип калып, жоксо уктап калып, же оюнга кетип калып, андай болбойт. Бул аманатка кыянат болуп калат. Бул динибизде каралган, айыпталган. Алла наразы болот. Аткарсаңыз, Алла ыраазы болот, Алла жакшы көрөт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат: эгерде силер Алла жакшы көрсүн десеңер, Алланын элчиси силер жакшы көрсүн десеңер, анда аманатка не кылгыла дейт? Аткаргыла аманатты. Так, экинчиси сүйлөсөңөр не кылгыла? Чын сүйлөгүлө. Болду, чын сүйлө. Чын сүйлөгүлө. Үйрөнөйлү. Коомчулукту чын сүйлөгөнгө алып келели. Аракет кылайлы, аракет кылайлы, аракет кылайлы. Ва ахсину живара ман жаваракум. Эми силердин кошунаңар бар го, ошолорго чырайлуу мамиле кылгыла дейт. Кошуналар Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат да: Аллага ширк келтирбегиле, Аллага гана ибадат кылгыла, ата-энеге чырайлуу мамиле кылгыла, тугандарга жакшы мамиле кылгыла, бейбечаралар, кембагалдар. Ошол жерде айтып келип, васахибе бил жам деп коет. Жаныңызда шеригиңиз, кошунаңыз. Ошого дагы сиздин зыяныңыз жетпесин дейт. Сиздин пайдаңыз жетсе го, нур үстүнө нур, бирок пайдаңыз жетпесе, зыяныңыз жетпесин. Пайдаңыз жетпесе дагы эмне жетпесин? Зыяныңыз жетпесин, таксыр. Пайда жеткизишибиз керек өзүчө. Бирок кээ бир учурда пайда жеткизгенге да бир кандайдыр бир тоскоолдук болуп калса, бирок сизден зыян жетпесин дагы. Ушу кандай десе, васахибил жам айтыптыр. Кээ бир шериктеш ушул жерден сапарга кетип атасың ажылыкка. Бир ай чогуу болосуз, сизден зыян жетпесин. Так. Ушул жерде чогуу отурдуңуз. Москвага учуп атасыз. 5 саат. 5 саатта зыян жеткирбеңиз жаныңыздагы. Так, ушул жерден кетип атасыз балыкчыга. 2 саатта машинада чогуу отуруп калдыңар. Жаныңыздагы зыян жеткирбеңиз. Мен алдында кыскарагын алайын. Маршрутка менен отурдуңуз. Аламидин базардан Ош базарга. Жаныңыздагы отурганга, жаныңыздагы зыян жетпесин. Васахиби бил жам, жаныңыздагы сөз акыл. Ошонун акысын сактаңыз дейт. Укугун сактаңыз аша. Карачы Куранда. Уламалар ушуга чейин айткан. Мисалы, сигарет чегип, насыбай тартып жандагы адамга зыяныңыз жеткирбең дейт. Жоксо аны кысып коюп, макулбу? Жок, анда зыяныңыз жеткирбеңиз. Жолу ага да кандайдыр бир неприятность, бул неприятность эме мындай ыңгайсыздык пайда кылбаңыз дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам канча сөзүндө тегеретип айтат, кошунаңарга жакшы мамиле кылгыла, жакшы мамиле кылгыла. Кошунаңарга жакшы мамиле кылгыла. Чыныгы мусулман болосуңар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кол тийгизген жана анын чырайлуу таасирлери. Ооруп аткан жерге кол тийгизсе, Аллаху акбар, Алланын каалоосу менен, өкүмү менен шифа таап кетет. Жаракат жерге кол тийгизсе, Алланын шифасы Алла Тааланын бүтөлүп калат эле. Hazret Ali razıyallahu anhu Хайбар деген жер мусулмандар менен жөөттөр катуу согушуп анан кийин эч жеңе албай, бир канча чепти алат, бир чоң чепти ала албай коюп анан пайгамбарыбыз айтат: "Эртеге Кудай кааласа, мен бул желекти ушундай кишинин колуна берем. Алла дагы Алланын элчиси дагы жакшы көрөт, Алла дагы Алланын элчисин дагы жакшы көрөт. Жана ошонун колунан Алла бизге жеңиш берет" дейт да. Бул сөздү ошо уккан сахабалардын бардыгы, улуу артыкчылык, улуу фазилет, улуу мартаба даража. Ким болор экен деп бардыгы дуа кылса керек. Я Алла, ошо мага буйрсун, мага буйрсун. Конечно. Чоң немен айтылды да. Бардыгы таң атчакты. Эртесин туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал күнү айткан жок да кимге берери. Эми Алла Тааладан тарабынан келди да кимге берери. Кабар келди. Гана Али ибн Аби Талиб деди да. Али гана дедилер. Али разıyallahu anh ооруп атат деди. Эмнеси ооруп атат? Көзү ооруп аткан экен. Бирсе тийсе керек да. Көзү ооруп атат. Чакыргыла деди. Hazret Ali'ni çakırgıla. Ne oldu? Gözü orotat dedi. Gözüne Peygamberimiz kolun tegizdi. Dua verdi. Bol. Hazret Ali aytat.
Мурдагыдан дагы жакшы болуп калды кайра дейт. Бекер лечениядан. Мурдагыдан да өзүндөй эмес, мурдагыдан да жакшы болуп калды. Пайгамбарыбыз желекти берди. Hazreti Ali разияллаху анху чепти талкалап жеңишке ээ болду. Кандай болгондо дагы алсыз жүрөктөргө пайгамбарыбыз колун койгондо күчтүү болуп калат эле. Коркокторго койгондон кийин батыр болуп калат эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ким коркок болсо колун койсо батыр болуп калат эле. Айтат эле: "Я Расулаллах" деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга: "Мен кембагал, колуна ал бай болуп калат. Мага билим керек." Хорошо, билим. Не керек сага да? Бардыгына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагат эле. Мен мындай кылдым, мындай деп, Аллаху акбар. Ушундай колун тийгизген. Айтты да, Халид ибн Валид деген батырды билесиздер да. Бул ким деген батыр болгон? Халид ибн Валид радияллаху анху. Бирок бир жолу түшүндө коркуп калды. Чочулап кайра. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир дуа үйрөттү, бүттү. Bir эле саллаллаху алейхи ва саллям. Кээ субханалла, жашында пайгамбарыбыз кандай кармаса, карыганда да, карыганга чейин ошо ойдон кетти да. Азыр карыгандар операция болуп бир жаш болоюн деп атышпайбы? Жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жашында ушундай кылган, болду, ушу жүзгө чыгат. Жүздө дагы ушу өңдө болот да, болду. Ушу түстө болот. Тырыш-пырышы жок. Адыр крем операция жок. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям берекесинен. Ушулардан эми кичине угуңуз кимдер экен? Бухари шарифте келет. Саиб ибн Зайд деген сахаба. Мен таежем дейт, мени пайгамбарыбызга алып барды дейт. Анан айтты: "Я Расулаллах, мына эжемдин кызы, эжемдин баласы ооруп атат" деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям анын башына колун кармады, берекени дуа кылды, дарат алды дагы ушу судан иштеди. Дарат алып ичти, бардыгы алхамдулилlah орустарга. Табараниде риваят келет, Абьяд ибн Хаммал деген. Bunun ушуда не деп коет экен, мына ол көз жара деп коет экен го жүздө. Көз жара болуп кеткен экен, котурлап кеткен экен, сары котур деп да коет экен. Ушундай болуп кеткенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга алып кеткенде, пайгамбарыбыз ошол эле күнү бетине эртеси күнү бир да көз жара жок. Бир да котур жок. Ато айтат, Саиб ибн Язиддин кулу. Мен өзүмдүн кожоюнумду Саиб ибн Язидди көргөнмүн дейт. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыздын колу тийген чачы өлгөнгө чейин агарган жок дейт ошол жери. Пайгамбарыбыз кичинесинен башын сылаган экен да. Мындай сылап койгон. Бул ошол жер өлгөнгө чейин агарып алыптыр да. Анан айтыптыр бул. Мындай дейт. О кожоюн, эмне үчүн сиз агарган жок чачыңыз десе, ал айтыптыр. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын колу тийген жер түбөлүккө агарбайт деген экен. Агарбайт деген экен. Пайгамбарыбыз дуа да кылган экен. Аллах. Ханзала ибн Хизям деген сахаба айтат, бир жолу мен чоң атам пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга алып барды дагы. Пайгамбарыбыз жакын кылып, пайгамбарыбыз башыман сылап, андан кийин мага берекенин дуасын берди. Эми Ханзала айтат, пайгамбарыбыздын дуасын берекесин алгандан кийин шишиген кишилер келет дейт. Бети шишиген. О, бисмилла, болду. Шишиги кайтат эле дейт. Кээ-бир эчкилердин желин ишип кетет эле дейт. Оорупчу. Ошону кармап бисмилла мындай дейт экен да. Бисмиллахи аля мауди каффи расулилlah фаямсаху алвариб фаясху. Бисмилла пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын ошо колунун берекеси койгон тийген. Ошо менен эле деп койду. Баягы желини дагы башкасы да шишигинин баардыгын кайтат эле дейт. Аллах. Кандай болбосун, субханаллах. Амр ибн Са'лаба радияллаху анху айтат, мен исламды кабыл алып пайгамбарыбызга бардым эле, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башыма сылады дейт. Пайгамбарыбыз башыма сылады, дуа берди. Мына ал алхамдулилlah, Алла өмүрүнө береке берди. 100 жыл жашады дейт. 100 жыл жашады. Ва ма шабун мауди аяди расул саллаллаху алейхи ва саллям мин расихи, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын колу башынын кайерине тийген болсо, ошол жердеги чач бар го, агарган жок бирөөсү дагы дейт. Башка жак агарбай калган ошо эми. Анысын жазбап туруп, бирок алаканы тийген жер агарып алыптыр да. Алаканы тийген жер агарып алыптыр. Аллаху акбар. 100гө чыгыптыр, 100гө. Абдулла ибн Хилал Ансари айтат, мен атам пайгамбарыбызга алып барды дейт.
Анан айтты: "Я Расулалла, ушу балама дуа берип коюңуз" депчи. Абдулла ибн Хилал айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен башыма колун коюп турган дуа берди эле дейт. Башыма койгондо ушунда салкын рахаттандым дейт. Кийин мага берекенин дуасын кылды дейт. Кийин Рави айтат: мен Абдулла ибн Хилалды көрдүм. Күндүзү орозо тутат эле, түндөсү тахажжудка турат эле. Карыганда дагы жаштын күчү калган эле дейт. Ошо бойдончачы. Көнчем карыганда адам күч кетет го. Көзү, колу, укканы, сөзү, анан эле жалпы эле мисалы карыгандан кийин эми жаштай болбойт да. Көп ибадат кыла албайт. Бул жок. Айтат о. Карыганда да көрдүм, карыганда да көрдүм дейт. Жок, күндүз орозо тутат, түндөсү тахажжуд ибадатта жашты кандай күчтүү болсо ошондой кылат дейт да. Амр ибн Ахтаб Ансари разияллаху анху. Бул айтат: пайгамбарыбыз менин башым менен сакалыма сылады эле дейт. Дуа кылып тур: "Аллахума джаммилху, буну чырайлуу кыл" депчи. Амр айтат: Амр ибн Ахтаб 100дөн ашык жашадым дейт. Сакалында дагы, чачында дагы бир жолу ак түшпөптүр. Жүзү тырыш түшпөптүр өлгөнгө чейин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бетинен сулап, колуна сылаган экен да. Имам Ахмад ибн Аббас разияллаху анхумадан риваят келтирет. Ибн Аббас айтат: пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен башыма сылап туруп дуа берди: "Я Аллах, хикматты үйрөт буга" деп. Эң данышман сөздөрдү Ибн Аббас айтты да Кур'ан тафсирлеринде. Ибн Масуд разияллаху анху: "О Аллахтын элчиси, мага үйрөтүңүз, дуа кылыңыз ушу сөздөн" деп. Айтат: мен башыма колун сылады: "Ярхамакалла, Алла сага райым кылсын. Эй Абдулла" деди. "Фа иннака гулаййимун муалламун". Сен кичинекей бала, боро бирок алхамдулилlah сага үйрөтүлөт деди эле. Ушунун берекесинен Ибн Аббас менен Ибн Масуд өтө чоң алымдардан болду да булар. Ибн Масуд радияллаху анху, Ибн Аббас чоң алымдардан болду. Аби Атия бул айтат: Аби Атия деген сахаба: мени бир жолу атам алып барды пайгамбарыбыз. Мен кичинекей жаш жигит элем дейт. Пайгамбарыбыз алып барып, пайгамбарыбыз башыма сылады. Айтат мында да Абу Атия: ошо чачы дагы, сакалы дагы карган жок дейт. 100дө чыкты бул дагы. Кара. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва Харис ибн Амрды айтат: коштошо ажылыгында келгенде төбөсүнө отуруп келген экен. Ал дагы ошо чоң неме. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тизесинин 100дөн ошо жерде отуруп пайгамбарыбыз дуа берди дейт. Алхамдулилlah, өлгөнгө чейин Харис ибн Амрдын жүзүнөн жылмаю, жүз жаркыраган кеткен жок дейт да. Тырыш түшкөн жок дейт. Дайым алхамдулилlah. Абдулла ибн Буср радияллаху анху бул айтат: пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мага дуа бергенде айтты эле: ушул жаш жигит бир кылым жашайт деп. 100дөн атып анан өттү дейт. Бундайлар эми толтура. Кандай болгон чакта дагы алхамдулилlah пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын дуасынын берекесинен жаракат тарткандар ошол жерде сакайып, ооруп аткандар болсо шифа таап, бул бардыгы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын берекеси. Сахабалар билет эле дейт. Вахум я'ламун куллал илм. Толук билишет эле анна залика куллаху мин фадлиллахи таала. Бунун бардыгы Алла Тааланын айкөлдүүлүгүнөн. Ала хабибихи ал-акрам. Эң урматтуусу, сүйкүмдүү пайгамбары Мухаммад алейхиссаламга болгон айкөлдүүлүгү жана пайгамбарыбызга болгон сыйынан жана белек тартуулоосунан деп билет эле. Мындай деп айтып албайлы да, пайгамбарыбыз туугандар мындай. Бардыгы Алла Тааладан болот. Бирок Алла субханаху ва таала пайгамбарга ушундай улуу даража берип, ошо тартуулап атат, ошодон алып атышат да. Мындай деп билейин. Биз менен христиандардын, азыркы христиандар эмандай болуп калды. Аалымдар айтышат, мындай айырмабыз бар дейт. Алар айтат: Иса пайгамбарды, Иса пайгамбар өлүктөрдү өзү тирилткен дейт да. Биз айтабыз: жок, Алла тирилткен, Иса пайгамбардын колу менен дейбиз. Мусулмандар эмне дейт? Алла тирилткен, Иса пайгамбардын колу. Мунанын бардыгын Алла субханаху ва таала берди, пайгамбарыбыздын колу менен берди буларга. Алардын колуна көп жакшылык койгон, көп шифа койгон, көп береке койгон. Түшүктү? Көп нур койгон пайгамбарлардын колуна. Ошолордун баарынан эң көбүн Мухаммад алейхиссаламга койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосуна койгон, колуна койгон, илимине койгон, ушунчалык берекенин бардыгы. Ва кана фадлуллахи алейка азима. Куранда Алла Таала айтат:
Алланын саңа болгон айкөлдүүлүгү өтө улуу болду дейт да. Алланын айкөлдүүлүгү өтө улуу болду. Ва амма би немати роббика фахаддис, Роббуңдун нематын айткын. Инна атайнакал каусар, албетте биз сага каусар бердик. Каусар деген өтө көп жакшылыкты айтат. Ибн Аббас разияллаху анхума айткан, атайнакал каусардын мааниси атайнакал хайрал касир, өтө көп жакшылыкты берген. Экинчиси ошол каусары кыямат күндө иншаалла пайгамбарыбыздын каусар суусу. Чоң, алхамдулилла, көлү. La ilahe illallah. Ben bir okuyana ayet vereyim. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 6. Hicri'de Mekke'den Medine'ye göçüp gelgende Umraga sapar tartат. Umraga sapar tartıp Mekke'deki müşrikler Hudaybiya деген жерде булардын Меккеге жакын эле калгандан кийин киргизбей коюшат да. Кыскасы айтканда сахабалар деле бир топ эле 1400-дүн тегерегинде болчу, кээ бир риваятта 1600-800-дөгө чейин айтылат. Барып ошолордон кийин алар киргизбей, силер кайткыла, эмдиги жылы келгиле мейли. Бирок 3 күн ана умра кыласыңар, куралы жок келесиңер. Бир топ шарттары бар эле. Меккеден бизден качып барып калса кайтарасыңар, сиздерден келип калса биз кайтарбайбыз деген өздөрүнө ыңгайлуу болгон шарттар толтурат. Ушуну Сулху Худайбия деп коет. Худайбиядагы келишим, ынтымак келишими деп Худайбияда 7 Хижриде болгон. Пайгамбарыбыз Меккеден Мединага келгенден кийин 7-жылы болгон. Ошол Хижриде 10 жылга согушту токтотуу келишими болгон. Болду. 10 жыл эми согушпайбыз, тынч жашайлы деп ошого чейин ай сайын, күн сайын эле согуш, бири-бирин аңдымай, бири-бирин ушундай өтө жаман эле. Мусулмандар кандай кылып эле? Коргонго айла жок, тигилер ушундай кол салып атсам эмне кылат эле? Анан 10 жылга ошондой келишим түзүлөт дагы. Болду деп. Бу да чоң данышмандык бар экен да. 7-де болдубу? 7-де. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо жылы эми курал жарактардын бардыгын койгондон кийин мусулмандар дагы, Мекке мушриктери дагы кат жаза баштады. Падышаларга даават кылып. Ай, Алла Тааланын дини, жараткан Алланы жалгыз белгиле. Мындай, мен пайгамбармын, барын каттарын. Ошол убакта дүйнөнү кармаган эки чоң держава бар эле. Бири Кисра, буна фарстар. Фарс, Иран, отко сыйынгандар эле. Экинчиси Кайсар, Рум, Италия. Христиандар болчу булар. Кайсардын ошонун падышасынын аты Херакл. Херакл деген болгон. Дүйнөнү ушул эки кармайт эле. Ушу эки чоң держава кармайт эле да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келип, аларга анан кийин кат жазды. Кат жазды. Кисраныга пайгамбарыбыздын дуасы менен талкаланды мунун бардык бийлиги. Пайгамбарыбыз кат жазып жөнөтсө, пайгамбарыбыздын катын айырып салышкан да. Пайгамбарыбыздын катын айырганда пайгамбарыбыз айткан: "Кандай менин катымды айырдың, Алла Таала сенин салтанатыңды айырсын" деп. Анан кандай болду? Аллаху акбар, көпкө жылбай талкаланып калды. Бүгүн азыр кайтып турганыбыз Херакл. Бул ушу Румда, Италия бар азыркыда. Ошо түрдө өзү жылдыз илиминен өтө күчтүү болчу да. Жылдыз илиминен, жылдыздар мененчи, астрономия өтө күчтүү болчу. Ушул жерден карап туруп бир күнү жылдыз илиминен маалым кылса, сүннөткө отургузулган бир коом бул талкалайт экен да. Кайсардын бийлигин талкалайт. Жанындагылардын баарын чакырат. Ай, чото биздин илим боюнча жакын арада биздин бийликти талкалай турган державаны, ушу биздин империяны талкалай турган
ушундай бир коом болот экен, сүннөткө отургузулгандар. Карагылачы биздин тегерек коомдордун арасында кимдер ушулар сүннөткө отурса, жөөттөр отургузушат экен да. Жөөттөр деп айтып келет, падыша. Жөөттөр отургузат экен десе, жанындагылар айтат, булар чепуха. Бардыга жарыя бериңиз, анда күчтүү да булар держава. Бардыгын ордуна коюп салабыз дейт. Улуу империя болгон. Талкалап салабыз дейт. Бул ушул окуя болуп атканда кийин бул болсо кандай болбосун, өзүнүн дагы бир шериги бар экен, ошо Румдун ичинде. Ал дагы ошо илимде тең экен да Херакылга. Ага кат жазат. Сен дагы ошо жылдыздан бир маалымат алып көрчү. Чөтө биздин илим боюнча ушундай болуп атат. Сен кандай дээргесиң деп. Дейт дагы өзү ошол өзү Европадан, Румдан чыгып кетет дагы Шамга барат. Хемс деген жерге барат. Хемс деген жерге барат. Ал жерге барса баягы досу Румдагы ал дагы айтат. Туура айтасыз, падыша. Жакын ошо арада сүннөткө отургузулган бир коом келет экен. Ошолор бийликти алат экен деп. Бийликти алат экен. Анан ал кошумчада бир сөз айтып коет. Ошолордун арасынан пайгамбар чыгат экен дейт. Ошолордун арасынан эмне чыгат экен дейт? Пайгамбар чыгат экен дейт. Кеңешке кылса пайгамбар чыгат экен деп. Бул ошол учурда Геракл падыша дагы ойлонуп калат. Алар ким болду экен да кандайрак. Анан сураштырып атса, Хемиске барып. Башка дагы ким ушул сүннөткө отургузатса, ага кабар келет. Арабтар дагы ушундай сүннөткө отургузушат дейт да. Себеп миллат Ибрахим пайгамбардын миллатынан келгендер, алар дагы отургузушат. Улар да сүннөткө отургузушат дейт. Дейт мына. Ушулар окшойт, акыры барып, биздин түбүбүзгө жете турган, биздин салтанатты талкалай турган депчи. Кийин ал болсо анан айтат, эмне кылсак дем болот. Хемиске барат да, анан ал жерден бул болсо келет. Экинчиси Илия деп Байтул Мукаддас. Хемс деп бүгүнкү күндө деле бар. Байтул Мукаддас, мына ал биздеги азыркы Кудус бар го, Палестинадагы. Масжидул Акса бар го, Израиль. Ошол жерге келип туруп, анан бул ибадатка отурат. Себеп дегенде ибадат кылам деп бул айткан эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Дихя Калби деген сахабадан кат жазып туруп жөнөткөн болчу. Ал бар. Сен эмеге Басра деген ошол жерде азыр бүгүнкү күндөгү Ирактагы Шама ошол жерге бар. Ал жерде христиандар болчу. Басрадагы губернатору бар эле. Ошонун атына кат жазып жөнөткөн эле. Ал Басрадагы губернатор болсо, бул Херакл падышага ошо катты жеткирген. Мына ушундай окуя болот да. Ушул окуя болуп атканда бул жерде анан кийин карайт, арабтардын бир кервендери барбы, тияк-бияк соода-подага келип калган. Ошолордон бир сурабайлыбы, кандай экен деп. Как раз Абу Суфьян ибн Харб, бул Абу Суфьян Мекке мушриктеринин чоң ушул болчу да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен өмүр бою душмандашкан, өмүр бою ушу кан төгүшкөн, биринчи күндөн баштап ушу мына нар жагы 13 жыл болсо, бул жагынан так 6-7 жыл болуп атат, 20 жылдын тегереги да. Анан бая келишим болгондо, Абу Суфьян менен пайгамбар эки тараптан болгондо, алар эми согушпайбыз деп, 10 жылга согушпайбыз деп келишим түздүбү? Эми 10 жылдын ичинде соода кылайлы деп туруп Меккеден тиги Шам мамлекетке барып атышпайбы? Соодагерлер менен. Соодагерлер барып атат. Бул Херакл айтып атат, мындай болсо чакыргылачы деп кабар берет. Аларды алып келет анан. Келет, ал абалды сурайын деп Херакл Абу Суфьянды ошол жерде Курайштын кервени менен кошо чакыртат дагы, бардыгын алып келип туруп, өзүнүн мына бул резиденциясы деп коебуз го бизде, кан сарайы. Кан сарайына ошол жерге жеткизет. Абу Суфьян шериктери менен бардыгы келет. Ана ошол жерден кийин андан сурай баштайт анан Херакл. Хераклдын данышмандыгын караңыз, карап туруп айтат. Башчыңар ким дейт? Абу Суфьян менен. Аны алдыга отургузат, берер экенин деп. Өзүнүн дагы бардык ошо чоңдорун, атка минерлерин, министрлерин алып келет. Ошо арабтар келген, аларды жакындатып, аркасынан өзүнүн шериктерин отургузат. Айтат, эгерде бул жалган айта турган болсо, аркасында силер сразу айткыла. Бул жерде туура эмес болуп калды деп. Мен суроо берем дейт азыр. Ошого жооп бересиңер дейт да. Котормочу сунап келет. Себеп дегенде Абу Суфьяндар арабча сүйлөйт, Хераклдар болсо
жөөт тили менен, ибрани тилде, эски жөөт тилинде сүйлөшөт да. Эми котормочу керек болот, котормочуну да жанына коёт. Херакл айтат: Ayyukum aqrabu nasaban bi hada ar-rajul alladhi yaz'am annahu nabi. Шу силердин араңардан мына пайгамбар чыкты деп атасыңар Меккеден. Ошого эң жакын уруу жагынан, ата тек жагынан эң жакындараңар ким дейт. Ушундай деп айтканда Абу Суфьян айтат: менмин дейт. Абу Суфьян менмин дейт. Себеби булар Абдуманап урууга барганда экөөнүн атасы бир болот. Так, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам атасынын аты Абдулла. Анын атасынын аты Абдул-Мутталиб. Анын атасынын аты жок. Хашим. Анын атасы Абдуманап. Аны карап тур. Хашимден кийин бул Абдушамстын балдары болуп атат. Тиги Абдуддардын. Абдуманап менен булар ошол жерден биригишет да. Булардын экөөсүнүн атасы бир болуп кетет. Кусайдын балдары да Абдуманап менен Абдушамс. Абдушамстан Абу Суфьян кетет, Абдуманаптан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кетет. Экөө демек бир туугандардын балдары да. Төртүнчү чоң атасы болуп калат, төртүнчү чоң атасы болуп калат. Ошон үчүн айтат Абу Суфьян: эң жакынырагы менмин дейт. Биздин ата тегибиз о бир дейт. Факала уднуху минни. Херакл айтат: ошону жакын кылла мага дейт. Аны жакын кылат. Аркасына бардыгын отургузат. Абу Суфьян айтат: эгерде уяттуулук болбогондо, анда мен кишине жалган кошуп коет элем сөзүмө дейт. Бирок уят мени жалган сүйлөгөндөн тосуп койду дейт. Аллага ант дейт. Жалган сүйлөй албадым дейт. Караңыз. Ошон үчүн бая айткандай, мусулмандар жалган сүйлөгөндөн өзүнүн динибизде капырлар жалган сүйлөбөй. Жалган сүйлөгөндө алар да күнөө деп эсептеп аткандан кийин биз жөн эле жалганды ташташыбыз керек. Кийин айтат: буну Абу Суфьян исламды кабыл алган Фата Маккадан алдыныраак. Ошо өзү айтып берип атат да, Херакл менен жолуккан сүйлөшүүлөрүн айтып берип атат да. Ал айтты: эң биринчи силерден сураганым кайфа насабаху фикум. Ошо Мухаммад алейхиссалам силердин араңарда ата теги кандай деди эле? Бул айтты: Хуа фина ду насаб. Ата тектүү деди ал. Ата тектүү деди, ата тектүү киши деди. Андан кийин Херакл суроо берди: Хадал каул минкум ахад катты кабла? Хал кала хадал каул минкум ахад катты кабла? Ушул пайгамбармын деп чыккан ушу сөздүчү, айтып аткан сөздү силерден мурда бирөө жарым айтканбы ушундай? Ал айтты: жок деди. Эч ким мындай бизде жок болчу деди ондай сөз. Культула жок. Андан кийин айтты: Хал кана мин абаихи мин малик? Ата бабаларынан бадыша өткөнбү деди ошону. Аны айтты: жок деди. Ата бабалары бадыша болгон эмес деди. Пайгамбарыбызды сурап атат да. Ал пайгамбармын деп чыгыптыр, пайгамбармын деп айтып атат. Андан мурда бирөө жарым айтты белесе, жок деп атат. Ата бабаларынан бир бадыша өткөнбү десе, жок деди. Так. Фа ашрафун нас яттабиунаху ам дуафаухум. Анын артынан кимдер ээрчип атат деди. Бадыша сурап атат. Анын аркасынан кимдер ээрчип атат? Кыйындар, байлар, атка минелер ээрчип атабы, же алсыз бечараларбы деди эле. Алсыз бечаралар ээрчип атат деди. Артынан кимдер ээрчип атат? Алсыздар ээрчип атат деди. Айтты: Аязидуна ам янкусун. Азайып атабы же көбөйүп атабы десе, жок, алар көбөйүп атат деди. Сан жагынан көбөйүп атышат деди, көбөйүп атышат деди. Бал язидун деди. Андан кийин айтты: Фа хал яртад ахад минхум сактата ли динихи ба'да yadkhula fi. Ошол исламга кирип аткандан кийин, ошонун дини чакырып аткандан кирип аткандан кийин наразы болуп туруп кайра чыгып кеткендер барбы деди. Түшүнүктүбү? Ушундай айтты: жок деди, андай жок деди. Ким кирсе эле калып калып атат деди да. Жок деди андайдан жок. Кирген эле калып калып атат деди. Ана Херакл айтты: силер муну ошо кишини мурда дагы пайгамбармын деп чыкканга чейин жалган сүйлөгөн уккансыңарбы деди. Түшүнүктүбү? Жалган сүйлөгөн уккансыңар, ошо жалган сүйлөгөнбү деди эле. Жок деди. Пайгамбар болгонго чейин ал айткан сөздөр ал жалган сүйлөгөн эмес деди. Биз ага жалган сүйлөдү деп айыптаган эмес элек деди. Айтты:
убаданы сындырганбы, убадага каршы чыкканбы dedi. Жок, убадага каршы чыккан эмес dedi. Жок dedi. وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا. Бизге азыр мен билбейм dedi, азыр убадага каршы чыкты чыкпаганыбы. Бирок биздин азыр келишимибизге чейин ал убадага каршы чыккан эмес dedi да. Келишимибизге чейин убадага каршы чыккан эмес. Бирок азыр биз көптөн бери жолуга элекпиз, аны көрө элекмин dedi, уга элекпиз dedi. Азыр кандай абалда экенин мен билбейм dedi. Heraklан ушул жерде эми айтат да. Абу Суфьян айтат. Ушу момент эле дейт. Жалган сөздү кошуп койсом болмогон эле дейт да. Ушул жергечи ооба убаданы турбайт же кыянат кылат деп. Бирок мүмкүнчүлүк болбой калды мага дейт. Ушу момент эле бирок кошулбадым дейт. Аллаху акбар. Бул жерден чоң сабак бар. Туугандар, кандай гана Абу Суфьян пайгамбарыбызга душман. Бирок ушул жердеги душман кайсыл жер жамандыгы болсо ошончолук жамандаш керек, андан ашырткан болбойт да. Бул менин душманым деп эле үстүнө мусур төгө берген биздин динибизде уруксат бербейт экен да. Бүгүнкү күнү бизде ушуда чоң кемчилик бар мусулмандарда. Бирөө душман бу, 1 грамм душман болсо 1 килограмм менен айтам да мен анычы. Кошуп, сошуп, эптеп буну каралап, жок кылып, жок нерсе да. Себеп мен душман депчи. А динибиз, субханалла, душман, душмандыгын өзүнүн ордунда. Ошончолук гана андан аша чаап, жок нерсеничи жала жаап айтканга уруксат эмес бизде. Аллаху акбар. Ошон үчүн шуну карап туруп эле кокус бир адашкан болуп калса, бизге жакпаган болсо, бизге каршы болуп калса, ушу момент деп туруп эле ар кимге жаман көрсөтүш максатта аша жамандаганга акыңыз жок дейт да. Аша жамандаганга акыбыз жок экен таксыр. Бирөө-бирөөнү көрө албай атат го. Ошонун негизинен эми бул жактан эми үстүнө каралап, анда акыбыз жок экен. Не деди? Ал айтты. Алар менен согуштуңарбы деди эле. Согуштук деди, ооба. Кандай болду согушуңар алар менен деди эле. Айтты. Ал-харб байнана ва байнаху сижал. Яналу минна ва наналу минна. Эми согуш ортобузда чакадай болду дейт. Чоң чака деп коет. Мурдагыдай чака дегени мындай. Мына ол мурда колодец не деп коет эле? Кудук. Кудуктан суу алат эле го. Кудуктан суу алганда чаканын ал эки жип болот экен да. Бир жагынан түшүрөсүн, эки жактан көтөрөсүн. Же болбосо кезек-кезек менен алып ичишчи экен да. Бул деген мааниси Абу Суфьян айтып атат. Согуш бизде кезек-кезек менен болгон дейт. Кеде биз жеңчелек, кеде алар жеңчеле деген сөз да. Ошон үчүн иншалла Бадырда ал жеңди эле, Ухудта биз жеңип алдык деп атат. Түшүнүктүбү? Ошондой болду деди. Андан кийин анан бунун айтканы айтты. Неге буйрук бересиздерге деди. Мада я'мурукум. Ошо пайгамбардын деп чыгып аткан киши силерге эмнени айтып атат? Эмнени кылгыла деп айтып атат? Дегенде айтты. Убудуллаха вахда ва ла тушрику бихи шай'a. Бир Аллага сыйынгыла. Ага эч бир нерсени шерик келтирбегиле. Ватруку ма якулу абаукум. Ата бабаларыңар айткан сөйлөкөт буттардын баарынан таштагыла. Ушундай деп айтып атат. Ва я'муруна бис-сала, намаз окугула дейт. Ва сидq, чын сүйлөгүлө дейт. Ва афаф, таза жүргүлө дейт. Ва сила, туганчылык мамилени бекем кырмагыла дейт. Аллаху акбар. Мына ушул жерде анан кийин баардыгын айткандан кийин эми Херакл ушу сөздүн баардыгын укту да. Уккандан кийин анан кийин эми өзү жооп берип атат эми. Не деп жооп берип атат дебейсизби? Арабчасын айтайын. Херакл мындай деди. Мен силерден сурадым деди. Эң биринчиси. Аллахумма салли ала Мухаммад. لا إله إلا الله ذكرت فيكم ذو نسب فذكرت أنه فيكم ذو نسب мен силерден сурадым эле, силер жооп бердиңер. Бул ата теги кандай дегенде ата теги улуу деп жооп бердиңер. Херакл айтат, пайгамбарлар ошондой улуу ата тектен болот деди. Жөнөкөй элден болбойт экен да. Эң шарапаттуу, ата тектүү, насаптуулардан болот экен, коомундан.
Андан кийин мен сенден сурадым дейт. Ушул сөздү мурда бирөө айткан беле десем, сен жок дедиң. Бул адам мындан мурда айтпаган сөзүн, ушу мен сөздү жаңылабай, туурасын айткан. Себеп дегенде мына жердеги айтып атканы, кийин ата бабаларынан бадыша болгонбу дегенде силер айтпадыңарбы? Жок, ата бабаларынан бадыша болгон эмес деп. Себеп эгерде атасы бир бадыша, ата бабалары бадыша болгондо, ошо бадышачылыкты алуу максатында элди пропаганда кылып атат деп айтмак элем дейт да. Жок. Демек, бунун максаты бир байлык, бийлик, же болбосо бир мүлк алуу эмес деген максатта экен да. Кийин мен силерден сурадым дейт. Мында мурда бул жалган сүйлөдү деп айтчу элеңер десең, сен жок дедиң. Эми бул адамдарга жалган айтпаган, Алла Таалага жала жабабы эле деди да. Карачы Херакылдын акылдуулугу. Аябай ошол мурдагы бул Инжилди окуган кыйын киши болгон да. Эми Кудайым ыйман бербей койгон да. Болбосо жүрөгүнөн тастыктап атат, точно айтып атат бардыгын. Точно пайгамбар деп атат. Бул пайгамбардын бардыгын мойнуна алып атат. Яда касушуга чейин айтып атат. Мен эгерде ага жетип алсам элечи бутун жуйт элем дегенге чейин айткан. Машакат менен жетип алсам бутун жуйт элем деген. Ал точно пайгамбар депчи. Бирок ыйман келтирбеди да. Ыйман келтирбеди. Алла Таала ыйман бербесе кыйын экен да. Ошол жерде эми айтып атат мынакей. Эми адамдар, силер айттыңар, адамдарды алдаган эмес деп. Эми азыр бүгүн Алла Таалага чакырып атат. Бул эмне? Алланы алдамак беле. Аллага жала жапмак беле. Адамды алдабагандан кийин Алланы алдай беле дейт да. Мен силерден сурадым. Адам кимдер ээрчип атат деп сурабадым беле. Кыйындар ээрчип атабы же алсыздарбы десем, алсыздар ээрчип атат дедиңер эле. Пайгамбарларды алсыздар ээрчийт дейт. Биринчи алсыздар ээрчийт. Анан барып аргасыздан кыйындар ээрчийт экен да. Башка жол жок болуп калат экен да аларгачы. Пайгамбарларды мына хуматбаъур русул дейт. Азайып атабы, көбөйүп атабы деп сурасам, силер айттыңар. Көбөйүп атат дейт. Ыйман дагы ушундай болот. Ыйман жүрөккө келгенден кийин бул толуктанат дейт да. Бирөөдөн наразы болуп кайра кетип калабы деп жок дедиңер. Ыйман эгерде жүрөккө аралашкандан кийин кайра ал чыкпайт деген экен. Анан ал убадага каршылык кылабы, кыянат кылабы десеңер, жок деди. Пайгамбарлар кыянат кылбайт деди. Бул кабардар экен да. Убадага каршы чыкпайт. Эмнеге буйрат дегенде мынакей. Жалгыз Аллага ибадат кылганга, Алла Таалага эч бир шерик кошпогонго, жана бутпарастык, сөлөкөт парастык ибадат кылганды таштаганга, ушуну буйруду айтып атасыңар. Дагы эмне деп? Намазга, чынчылдыкка, тазалыкка деп. Эгерде ушу айтып атканың чын болсо деди, анда ал точно деди. Аннык ал эртеби кеч мына биздин турган жердин бардыгын колуна алат деди. Түшүнүктүбү? Азыр ошо бул эки тең мусулман эмес. Бирөө христиан, бирөө мушрик, экөөнүн сөзү болуп атат. Тиги койма жылдыз элим менен бар экен. Абу Суфьяндар эчтеке жок да аларда. Алар акча бар, содагерлер. Бул айтып атат мынакей. Эгер сен айтып аткан ушунун бардыгы чын айткан болсоң дейт, анда мына мен турган жер бар го дейт ал. Ушулардын бардыгын жакындарда булар ээлик кылат, алат деди да. Бардыгын алат деди. Мен билет элем дейт. Эртеби кечпи пайгамбар чыгарын билет элем дейт. Бирок күмөн кылган несмин дейт, ошо силерден болуп каларын депчи. Араб силерден болуп каларын билбейт элем дейт ошону. Эми ушундай деп айтат. Эгерде мен мүмкүнчүлүк болуп жеткенимге курбанчылык, кыйынчылык менен жете турган болсом дагы, анда мен сөзсүз жетет элем, анын эки кадамын жуйт элем деп атпайм. Эки бутун жуйт элем деп атат. Кадам жуйт элем дейт. Андан кийин анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жагынан каты дагы барып калды да. Бу Абу Суфьяндар жөнүндө ал эле сүйлөп атат. Пайгамбар Дихя Калби аркылуу Басрага жөнөттү эле, Басранын губернатору буларга каты жиберди. Каты барып калды. Катта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаздырганы мындай деп жаздырган экен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мин Мухаммадин абдилла ва расули иля Хиракл азимир Рум саламун аля ман иттаба'ал худа. Амма бa'д فإني أدعوكم بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك
اسم العريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Каттап ушундай деп жазган экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи бисмиллахир рахманир рахим. Кимден? Мухаммадтан. Алланын кулу жана анын элчиси. Кимге? Херакл. Хераклга. Азимур Рум, Румдун падышасы. Азим деп улуусу деген сөз. Румдун улуусу. Салам болсун ала маниттаба'ал худа. Хидаятка эрчигендерге. Демек мусулман эместерге деле салам айтуу болот экен, мына жол менен да. Саламун алейкум дебей, саламун ала маниттаба'ал худа десе болот экен да. Алланын тынчтыгы саламы болсун кимге? Хидаятка түшкөнгө. Хидаятка эрчигенге. Amma ba'd деп айтат. Мен сени чакырамын ислам диндин чакырыгына. Исламды кабыл ал, саламатта болосуң. Аслим таслам, моюнсун, саламатта болосуң, амандыкта болосуң, исламды кабыл ал. Дүйнөңдөгү, диниңдөгү, ахиретиңдөгү сак болот. Алла Таала сага 2 сооп берет деди. Айткан го, Иса пайгамбарга ишенгенге жана Мухаммад пайгамбарга ким ишене турган болсо акыр пайгамбар деп, ага 2 эсе сооп болот экен да. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Эгерде 100 үйрө турган болсоң, анда сага күнөө болот. Дыйканчылардын күнөөсү, себеп элиңдин күнөөсү сенин мойнуңда болот дейт да. Аннас ала дини мулукихим. Адамдар өздөрүнүн бадышасынын дининде болот деген сөз бар. Себеп аркасында адамдар ошону карап турат да. Ал кандай оң болсо оңолот, бузулса бузулат. Мусулман болсо мусулман болот, мусулман эмес болсо тура берет экен да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып койду, эрте кыямат күнү ошолордун күнөөсү сенин мойнуңда болот деди. Оор. Анан кийин Кур'ан-ы Каримдеги аят Алла Таала айтат: "Эй китеп ээлери, келгиле ушундай бир сөзгө. Биз менен силердин ортоңордогу ал тең сөз. Кандай? Алладан башка, жаратуудан башка, жаратуучудан башка ибадат кылбайбыз. Жанага эч бир нерсени шерик кылбайбыз. Жана кээ бирибизди Кудай кылып албайбыз Алланы таштап. Эгерде фа ин таваллау, эгерде алар жүз үйүрсө, факулу, анда айткын. Эмне деп? Ишхаду, күбө болгула би анна муслимун. Биз моюнсунуучуларданбыз. Биз мусулманбыз. Силер кандай болсоңор ошондой болду деген кеп болуп калды да. Көрдүңүзбү? Бул жерде эми алхамдулилла укмуш адеп дерди Алла субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге үйрөтүп атат да. Я ахлал китаб. Китеп ээлери, эй капырлар деп чакырган жок да. Эй китеп ээлери депчи. Эгерде кайсы капыр деп айтсаң, капа боло турган болсо, макулу ону капыр деп айтпа дейт. Ага мында эй китеп ээлери деп анын жүрөгүн тарта турган, ага жага турган сөз менен тартып анан исламды айт. Исламды сунуштай турган, динге дават бере турган, ошонун жолдорунан бир жол мынакей Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтат, китеп ээлери деп чакыр. Ортобуздагы тең адилеттүү сөзгө чакырып атат. Аллаху акбар. Кийин кыскасы айтканда ушулардын бардыгын окугандан кийин эми угуп коюңуз. Бул Херакл мындай кылды да. Пайгамбар келет деп айтып атпайбызбы? Я маашар Рум деди. Буларды айтты, Абу Суфьян бар, чыгара берди, бар, чыккыла деди, бар, все кеткиле бар. Булар бар, кетирип берди дагы, эшиктерди жапкыла деди. Жаптырып, бардыгын жаптыргандан кийин, анан кийин бардыгын ушул точно уже аныктады, каттагы келди, сурады дагы, Инжилдеги бардык нерселерди жылдыз менен бардыгын байланыштырды, барын билди. Акыр заман пайгамбар келиптир, точно экен деп эми ошол жердеги бардыгын топтоп туруп, анан айтты. Эй Рум жамааты деп аттуу баштууларыначы. Халлакум фил фалах ва рушд ва юсаббита мулкакум аяспута мулкукум фатабаю ли хада наби. Мындай dedi. Эй румдуктар, христиандарды айтып атат. Каалайсыңар ийгиликти, бакытты жана мүлкүңөр бекем турсун деп. Анда ушул пайгамбарга кол бергиле деди да. Херакл айтты ушу сөздү. Херакл айтты. Ушул пайгамбарга кол бергиле. Бул кыла турган болсо кандай? Бактылуу болобуз, салтанатыбыз, мамлекетибиз сак болот, ийгиликке жетебиз деди эле. Алар болсо,
жапайы эшектей болуп секирип качты. Элчи качты, Илал айтат. Фахасу хайсата хумрул вахш илал абваб. Эштерди жаптырып койгон болчу да, ошол жака качты да. Бул исламга чакырганда эле ошол жака качты барды качканда. Фаважадуха кад гулликат. Караса эшиктер жабык да. Карады бул. Фаламма раа Хиракл нафратахум. Элин ошол жерде жиркеничин көргөндөн кийин ва айсминал иман, ва айсминал иман, имандан үмүтсүз болду. Булар иман келтирбейт окшойт деп туруп анан кийин айтты, мага кайтаргыла деди. Бардыгын кайтарганда Хиракл да акылдуу экен да. Мен силерди сынап көрдүм дейт да. Канчалык диниңерде бекем экенсиңер, азаматсыңар деди да. Келип анан кийин, бизди жөн эле сынаган турбайбы исламга чакырып деп анан кийин булардын бардыгы фасажадулаху сажда кылышты дагы, вараду андан разы болуп калды. Хираклдын акыркы абалы ушундай эле дейт. Карап көрдү дагы, элинен ушу бийлик колуман чыгып кетпесин деди. Хиракл айтты, каптарым неме кылыпчы. Булардан кээ бир риваяттарда келет, өлтүрүп коюусунан коркту дейт. Булар эгер исламды бул ачык көрсөткөнүндө ал өлтүрүп коет. Бирок эчтеке эмес эле. Ошондой болгондо дагы исламды айтыш керек эле. Бир башка да бир көптөгөн окуялар болгон. Кудай кааласа кийинкисинде буну толуктап беребиз, толуктап айтып беребиз иншалла буюрса. Кыскасы Хиракл ушундай кылып өзүнүн элин исламга чакырганда болбой койгондон кийин анан акырын экинчи жолго өттү дагы, акырын мен силерди жөнүндө сынап көрөйүн деп айттым да. Кандай экенсиңер, диниңерге бекемсиңерби, бекем эмессиңерби? Бирок азамат экенсиңер, бекем экенсиңер деп койду дагы. Акырын көңүлүн алып, анан бардык, биздин падыша бизди жөн эле сынаган турбайбы? деп анан мындай кылган. Жараткан Алла субханаху ва таала товфик берсин. Туугандар, Алла таала мынакей бизге ушуну көп чоң сабактарды берип атат. Бул окуялар бардыгы болгон окуя, дин исламда болуп калганыбызга, жаралганыбызга чексиз шүгүрлөр болсун. Алхамдулилlah, алхамдулилlah. Кимге Кудай иман берет, кимге бербейт, ал өзү чечет. Бирок иман деп ушуну билип коюңуз, жүрөктөн чын, акыйкат деп билген менен, тилиң менен айтпасаң, ишенип иман келтирсең, ал эсептелбейт. Себеп деген жөн эле тааныган, ал эсептелбейт. Куран айтат: "Я'рифунаху кама я'рифуна абнаахум." Жөөттөр пайгамбарыбызды тааныйт эле, билет эле, кандай баласын тааныгандай. Акыр заман. Бирок иман келтирбей койду да. Алар билишет пайгамбарыбыз баласын билгендей. Эмне үчүн атасын билгендей дебейт. Атасы күмөн болуп калышы мүмкүн да. Точно атасы же башка атасы. Бирок балаңа күмөн эмес да. Түшүнүктүбү? Баласын тааныгандай тааныйт эле дейт. Пайгамбарыбыздычы акыр заман пайгамбарын китептеринде бардык сыпаттары менен, бирок иман келтирген жок алар. Демек жүрөктөн эле чын билип коюу бул жетиштүү эмес, иман келтирме. Иман жүрөктөгү тасдык, тил менен айтышыбыз керек болот. Я. Деп. Жөн мен билип коюп, ага иман келтирген жетишпейт. Тааныган менен марифат ошо жетишпейт. Иман бөлөк нерсе бул. Болсо мына деле тааныды да азырчы. Хиракл эмне деп атат? Эгер сен айткан сөзүң чын болсо, бул акыйкат пайгамбар деп атат. Жетсем бутун жуйт элем деп атат. Эртеби кечпи мына биздин салтанатыбызды булар алат деп атат. Бардыгын ушу элин ушу топтоп туруп ошол жерге даават берип атат. Ачык исламга даават берип атат. Анан булар качып анан кийин жапай эшек качкандай кылдырып качып атат. Анан кийин карап туруп абал чото не то деп экинчи башка жагына өтүп кетти.